നമസ്കാരം, കാനഡ വോയിസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഷു റിലേറ്റഡ് ഷോപ്പിങ്ങിനാണ്. കണിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളും സദ്യയ്ക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി എനിക്കിനി വാങ്ങാനുണ്ട്. ഇന്നൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു, അതാണ് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ഓർഡറും കൂടിയാണ്. അപ്പം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസിനോ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങും ഫ്ലവേഴ്സ് ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് പൂക്കൾ വാങ്ങാനാണ്. ഇവിടെ ഡെക്കറേഷൻസിനുള്ള പൂക്കളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുല്ലപ്പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ജമന്തി, ചെണ്ടുമല്ലി ഇങ്ങനത്തെ പൂക്കളൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ. അതും കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിലെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പൂക്കളൊക്കെ ബൾക്കായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുല്ലപ്പൂവിനും ജമന്തി ഇല്ല പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവിനും കൂടി ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പോയി വാങ്ങിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം 5:30 അവർ സമയം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. കൂടെ അവരെവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കൂടി അറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് പോവാം. So as I told you a couple of minutes ago, I'm here to buy flowers for the puja, and I have Surjit aunty here who takes care of flowers and their deliveries. So welcome to our channel, Canada Wild. Thank you. And I just wanted to know, because I'm here for jasmine flowers and the marigold. So I just want to know, what other items do you have here with you? I do sell lotus flower and button roses, and for Shivji Puja I do sell madar flower also. So whatever your puja needs, like mango leaves, pan leaves, durva grass, and all those fresh leaves you needed for puja, I do provide bay leaves and all that. Especially I do have also, if you give me a 2 weeks notice, I can arrange a jaimala for weddings also, for rose flowers and carnation flowers. Okay. And then tuber roses jaimala also I can provide you, but I need a little bit ahead time to, yeah. So what is the least quantity that you expect an order for? As in, is it like, say, 10 loose flowers of like 10 to 15, or lesser than that? Even 5 is okay for you, or do you have any? Whatever quantity you want, I can arrange. If you give me a week ahead notice, if you want 100 marigold or 10 kilo marigolds, I can arrange. If you give me 2 weeks ahead notice, right? So that means you even take up bulk orders. Yeah, bulk orders also. And if you need a little bit, just give me 4 days at least to me to arrange it everything for you. Bulk order at least 2 weeks. I can take 10 kilos marigold or button roses, whatever you need for your puja or wedding to decorate. I can provide you that. Do you have any other locations, or is it only on the Facebook marketplace that you're I am just doing online right now. Maybe in future. For Mississauga people especially, you know, they have to go too far downtown or somewhere too far to pick up all those things. So I am trying to arrange it this for Mississauga, Oakville, and you know, the people lives in the Milton Brampton, and this side of the town. Yeah. Okay. And you do not have deliveries, right? You just do for a free delivery more than $50 for Mississauga people. Yeah. So delivery is only for Mississauga, so rest of you will have to come over to pick it up from her. And I just wanted to know, like, if someone needed an order cancellation, so if they have given you an order and then decide to go back, so how early do you think they should give you a cancellation request, if they didn't need to? If they didn't need, at least 3-4 days, right? Because every Thursday I go pick up the new shipment. So, okay, if they don't wanted anything, you have to tell me to
Monday, so I don't go and pick up. Okay. And Yeah. these flowers are from here, grown in Canada? Or No, all shipped? flowers. This comes from India, from Bombay or Bangalore. So that's why I'm telling everybody to, if you need a bulk, just let me know 2 weeks before, so we can order all those bulk flowers. Yeah. Okay. And how about the price ranges? Price ranges is not like it's not a fixed price, because its shipment comes from India, right? And then sometimes it costs them more. Then so price varies week by week, but it won't be very like suddenly I raise a price of $10 for a little bit flowers, right? No, but yeah, a little bit, $1, $2 here and there, yeah, like that. And Not too much. The jasmine, you also have loose flowers which they can pick up? Yeah, jasmine madar? loose flowers, you can tell me, I'll pick up. I can provide that. Tuberoses and madar flower, these all things comes loose. And in a mala also, garland, right? Yeah. So how often does the shipments come in? As in a week? Every week, the Only fresh then flowers come. they stay fresh. So Yeah, is that- yeah, you have to keep it in a fridge, and like a button roses, marigold stays 3-4 weeks. You can Yeah, keep I it. understand. If you buy it 200 grams from me, and you wanted to every day offer your God, and you can keep it in a fridge. It will stay good till 2 weeks, 3 weeks. Yeah. Some customers I have right now, regular, they buy from me 2-3 packets, and they keep it in their fridge. When they run out, then they call me. Okay. They some are my now getting my regular customer. Regular customers. Yeah. So what is it that made you start up this thing for Actually, people I was sitting, and one of my friend, she knows me. She said, I am looking for a jasmine flower, and I don't drive. I can't go to Brampton anymore in a COVID, right? Yeah. So I thought, why not? Let's do something for Mississauga people. That was my main purpose, to please Mississauga people. But now I am getting contact from yesterday. I have a customer from Stony Creek, Oakville, Stony Creek, and Brampton, and one lady came all the way from Calder here to pick up jasmine flower from me, fresh one. Really? Yeah, The because flower it- is really fresh. I did see that. Yeah, because they got the flowers from India Wednesday, and I got delivered flower on Thursday. So after Thursday, you can pick up anytime. Yeah. So are you available on the weekends? Yeah. Anytime. You can just contact me. I'll arrange it adjust time with you, so you can come and pick up if you are not in Mississauga. And Mississauga Thursday, if you give it to me, I'll deliver to you. Yeah. Okay. But more than $50 would be awesome. Because yeah, it's worth the effort, right? Yeah, Yeah. I totally Yeah. agree with you. Yeah. Okay. So thank you so much, ma'am, for giving us so much information. I hope So- your puja will be wonderful with all the fresh things you needed for your puja and a wedding. So looking forward to see more people contact me and enjoying their puja and weddings. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നാടനായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി വേണ്ടത്. അതിലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഒരു കേരള ഗ്രോസറി സ്റ്റോറാണ് തനിമയിൽ അവർക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ട്, ഗ്രോസറി സ്റ്റോഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം രണ്ടും കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കേരള പാക്കേജാണ്. അവർ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കേരള ഗ്രോസറി സ്റ്റോഴ്സിലെയാണ്. നമ്മുടെ കേരള തനിമയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്കായിട്ട് തനിമയിലേലും ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കിട്ടും, എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ വന്നത് വിഷുവിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിനാണ്. കുറച്ച് വാഴയില വാങ്ങാനും കൊന്നപ്പൂ വാങ്ങാനും ഒക്കെയാണ്.
ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല കൊന്നപ്പൂ എടുത്തിട്ട് ഒരു വിഷു ഇവിടെ കാനഡയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ കൊന്നപ്പൂ ഉണ്ട്, അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കാം. തനിമയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോറും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കിച്ചനുമുണ്ട്. കിച്ചൻ ഏകദേശം ഒരു 3 മാസമായിട്ടുള്ളവർ തുടങ്ങിയിട്ട്, 3-4 മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം അത് മൺഡേ മാത്രം ഹോളിഡേ ആണ്. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്സും അതേമാതിരി ചിപ്സ്, പക്കവട ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ തനിമയിലാണ്. അപ്പം തനിമയിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ ചേച്ചീനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ചേച്ചിയുടെ പേര്? എൻ്റെ പേര് ജോസ്മി. എത്ര കാലമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? നമ്മൾ സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ തുടങ്ങിയതാ. ഓക്കെ. കിച്ചൺ തുടങ്ങിയത് ഡിസംബറിൽ. ഓക്കെ. കിച്ചണിലെല്ലാം കേരള ഐറ്റംസ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ വിഷുവിന് നമുക്ക് സദ്യയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. വിഷുവിന് നമുക്ക് നാളെ ഉണ്ട്, ഏപ്രിൽ 14 ഏപ്രിൽ 17 ഉണ്ട്, 2 ദിവസമുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ചേച്ചി എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഇവിടുത്തെ? ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ കിഴി പൊറോട്ട, കിഴി ബിരിയാണി, പൊതിച്ചോറുണ്ട്. കൂടുതൽ പോകുന്നത് കിഴി പൊറോട്ട, കിഴി ബിരിയാണിയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പെഷ്യൽ. അതെല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്, ഏത് സമയത്തും ഉണ്ട്. പൊതിച്ചോറ് വീക്കെൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഓർഡർ തരണതിന്? ഇല്ല, ബിരിയാണി പൊറോട്ടയൊക്കെ ഡെയിലി ഉള്ളത്, അത് വോക്കിനായിട്ട് വന്നാലും മതി. പിന്നെ നേരത്തെ ഓർഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഒഴിവാക്കി. ഇതെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഈ കിഴിയെല്ലാം. അപ്പോൾ അത് സമയം എടുക്കും. ഈ ബനാന ലീവ്സ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓർഡർ തരുവാണെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഒരു 1 hour മുമ്പ് 30 മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും. പിന്നെ ഇവിടെ ഓണത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതേമാതിരി സദ്യകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സദ്യയാണ് നമ്മുടെ ഇത് വിഷുവിന്റെ. കാര്യം നമ്മൾ ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങിയുള്ളൂ. ഇനി എല്ലാം ചെയ്യും. ഈസ്റ്റർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. ഈസ്റ്ററിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വട്ടയപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പാൽക്കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു, സീ ഫുഡ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞണ്ട്, കൂന്തൽ, കല്ലുമ്മക്കായ, പിന്നെ എല്ലും കപ്പയും, പിന്നെ ഫിഷിന്റെ പല ഐറ്റംസ്, ഫിഷ് മോളി, ഫിഷ് ഈസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പോയി. പിന്നെ സ്റ്റോറിന്റെ ടൈമിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റോറ് നമ്മൾ 11 മണി തൊട്ട് രാത്രി 9 മണി വരെയാണ് സ്റ്റോറും കിച്ചണും രണ്ടും. ഇവിടെ വല്ല ഓഫേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? നമ്മള് എല്ലാ വീക്കെൻഡും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫർ സ്പെഷ്യൽ മീൻസ് പ്രൈസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് സ്റ്റോറിലും ഉണ്ട്, കിച്ചണിലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് തനിമ കേരള കിച്ചൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓഫേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ടിഫിൻ സർവീസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെലിവറി നമുക്ക് ഓൺ ഡെലിവറി ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് പംകിൻ കാർട്ട്, യൂബർ ഈറ്റ്സ്, സ്കിപ്പ് ദ ഡിഷസ്, ഡോർഡാഷ്, എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. അത് വെറും റെസ്റ്റോറന്റിന് മാത്രമാണോ? അല്ല, റെസ്റ്റോറന്റിനാണ് അതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റോറിന്റെ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഏകദേശം ഒരു 10 to 15 കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ഓൺ ഡെലിവറി ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു 30 കിലോമീറ്റേഴ്സ് റേഡിയസിൽ.
ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി നാട്ടിൽ നിന്നാ എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. കുറെ ഇപ്പം വാഴയില മുതൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. കൊന്നപ്പൂവുണ്ട് നാളത്തേക്ക്. കൊന്നപ്പൂവല്ല, ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കാനഡയിൽ കൊന്നപ്പൂ വെച്ച് വിഷുക്കണി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. കൊന്നപ്പൂ, വാഴയില, പിന്നെ വെള്ളരിക്ക, കണി വെക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പൂക്കൾ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുന്നുണ്ടോ കൊന്നല്ലാതെ? ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മളിനിപ്പോ സീസൺ ഓണമൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം? ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പലരും ചില കുഴമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലരിങ്ങനെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. പിന്നെ ഡിപ്പെൻസ്. അരിഷ്ടം എന്നുള്ള ബോർഡ് കണ്ടു അവിടെ. എന്തൊക്കെ അരിഷ്ടം? ധന്വന്തരവും ജീരക അരിഷ്ടമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേറ്റ്? ഏകദേശം $20. $20. എത്ര? 1 ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ? ഓക്കെ, സോ 20. ജീരകാരിഷ്ടം, ധന്വന്തരം. അതിപ്പോ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അറിയില്ല. പിന്നെ മുറിവെണ്ണയുണ്ട്. മുറിവെണ്ണുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. അപ്പം തനിമയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും, വിഷു ആശംസകൾ ചേച്ചിക്കും ഫാമിലിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത താങ്ക് യു. ഹാപ്പി വിഷു. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസർ സെക്ഷനിലുള്ള റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡാണ്. അരി, നമ്മുടെ പായ ഉണ്ട് ഇവിടെ. മുകളിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരട്ടപ്പുട്ട് മേക്കർ കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ റെഡി ടു ഈറ്റ് പപ്പായ തോരൻ, എരിശ്ശേരി, മട്ടൻ സ്റ്റ്യൂ, നെയ്യപ്പം, പരിപ്പ് വട, ഒരുവിധം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അത് താറാമുട്ടുണ്ട്. മാങ്ങ, തക്കാളി. ഇതാ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇരിക്കുന്നു, കൊന്നപ്പൂ. എല്ലാ ഫ്രീസർ സെക്ഷനിൽ മീനുണ്ട്, ഉണക്ക മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാടൻ പുട്ടുപൊടികൾ, ബ്രാഹ്മിൻസ്, ഡബിൾ ഹോഴ്സ്, എലൈറ്റിൻ്റെ അപ്പം പൊടി, മൈദ, ഇഡ്ലിയുടെ പൊടി, ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇടിയപ്പം. ഇത് പരിപാടി കൊള്ളാലോ, ഡബിൾ ഹോർസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇടിയപ്പം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചായപ്പൊടി, കാപ്പിപ്പൊടി ആ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പപ്പടങ്ങൾ, പായസം മിക്സുകളുണ്ട്, നെയ്യ്, പഞ്ചസാര,
പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സാറാജിൻ്റെ മിക്സുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെയും സാരയുടെയും മിക്സുകൾ, കറി മിക്സ്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചുക്ക്, ഇതാ ചുക്ക് കാണാം. ബിരിയാണി മസാല ഒരു $2.5 ഉണ്ട്, ഇതൊരു $3.5 ഉണ്ട്. കൊണ്ടാട്ടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ്, സാറാസ് സെയിലാണ്. സാറാസ് സെയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. രസം പൗഡർ, നമ്മുടെ യുട്ടൻസിൽ സെക്ഷനിൽ ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണിയുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം എനിക്ക് കിട്ടി, അതായത് കൊന്നപ്പൂവ്. ഇവിടെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കൊന്നപ്പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വിഷുക്കണി കാണലുണ്ടാവുമെന്ന്. വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ഇനി എപ്പോഴാണാവോ ഇനി കൊന്നപ്പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷുക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതെന്തായാലും ഇക്കൊല്ലം സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വാഴയിലയും കുറച്ച് മുല്ലപ്പൂവും. ഇത് കണ്ടോ, ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവ് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ ആഹാ എന്താ മണം നോക്കാട്ടോ. ആഹാ നല്ല തൂവെള്ള മുല്ലപ്പൂവ് അടുപ്പിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഉണ്ണിക്കണ്ണന് മാലയ്ക്കായി അടുപ്പിച്ച് കെട്ടിയ നല്ല മുല്ലപ്പൂവ്. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ കിട്ടിയത് വാഴയില. അതൊക്കെ നാട്ടിൽ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വാഴയിലയ്ക്ക് $2 കൊന്നപ്പൂവിന് $5 ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. വലിയ പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, $10. പിന്നെ പൂക്കളെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു $10 അവർ തന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി അവിടെ പോയിട്ട് വിഷുക്കണിയൊക്കെ വെച്ച് എന്നിട്ട്
അതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ.